So, guys, in today's session, we are going to deal with a new chapter called as biomolecules. Biomolecules. So, if you can just focus on the title of our topic, basically, we have written as what? Bio. I think most of you may have got the hint. So basically, we are going to deal with the chemistry knowledge which will be having your biological importance. Okay? So ನಾವೇನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ having the biology in it. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we will be talking about this chapter. What are the different components which is present in our body? It may be with respect to the nucleic acids, that is your DNA ಆಗಿರ್ಬೋದು, RNA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು, ಯಾವ ತರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇನ್ brief way, if I have to define this biomolecules, I can just easily say it's that biomolecule is a molecule, or is any molecule to be more particular, that is produced by a living organism. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? So biomolecule is actually any molecule which is produced by a living organism. Very much important. Bio ಅಂತ ಕೂಡನೇ ನಮಗೆ ಬರದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Whatever we are going to deal is with the living organism. So that would be including the large macromolecules. Mark my words. Large macro. Macro means of bulky size. Large macromolecules which may include your proteins. Yeah, very much important. Proteins. It would be your polysaccharides. Don't get worried by the names. Okay, polysaccharides. First time ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. But as we are going to proceed in this chapter, it will be very familiar name to you. Okay. Similarly, your nucleic acids, and that of your lipids. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ತರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ನಾವು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, a first topic we are going to concentrate is a most important topic as per the present syllabus, that is your carbohydrates. So coming to the chemistry definition of your carbohydrates, yes, because chemistry andre we need what is its structure, what are the atoms which is present over here, which is the functional group present over here, alwa? Of course carbohydrates is a bio part, but since it has been come in your chemistry, we are going to see its internal knowledge, not only the functions, we are going to see its internal knowledge, that is the internal structure. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಿದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್? ಸೊ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್, if you ask me, sir, whether we have seen this in our day-to-day life, of course you have seen this. Instead of saying as you have seen this, you have eaten it. I can say what? You have eaten it. Or to be more particular, you have drink it. Okay, you have drink it. Elli sir ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿದಿರೋದು? Sugar cane juice. Yes, so yummy. ಅಲ್ವಾ? Sugar cane juice ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು. ಅಲ್ವಾ? It is very sweet. ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇನ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಏನಿದು ಸುಕ್ರೋಸ್? I will say it is a carbohydrate.
ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ once again, your lactose is a carbohydrate. Glucose, yes, the glucose, once again, which is, I will say, it is a carbohydrate. Then when I am giving you the examples of the day-to-day life, the question arises within us to know this culprit. What do you mean by carbohydrates then? Do remember, guys. So carbohydrates may be defined as optically active compounds. First bomb bittiga ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Carbohydrates are the optically active compounds. ಏನು optically active compounds ಅಂದ್ರೆ? Optical means light, active means it should be light active. That means these are the compounds which has the tendency to rotate your PPL. Mark my words, PPL. Don't think it as an IPL. I'm not talking about the cricket. Alva? We're talking about the chemistry. ಏನು PPL ಅಂದ್ರೆ? Plain polarized light. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Plain polarized light. Optically active compounds ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡು ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಇದರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Optically active compounds. But the definition doesn't stop here. It proceeds. What is it? So carbohydrates may be defined as an optically active, we say, polyhydroxy. So what we are saying? It is an optically active polyhydroxy, mark my words, aldehydes, or we are saying, or very much important, or ketones. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Carbohydrates are the optically active polyhydroxy aldehydes or ketones, or there is a one more or, the compounds which produce such units on hydrolysis, So ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Basically, mark my words, carbohydrates are the optically active polyhydroxy aldehydes or ketones. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿ. ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆನಿ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಇದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ OH ಜೊತೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? CHO ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಅ ಕೀಟೋನ್ can be called as a carbohydrates. One definition. Or the compounds which is going to produce such units. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರದ್ದು? ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. That means what they want to sell, first they are saying it is a directly. ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ಕೂಳೆ ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಸ್ ಅ carbohydrate. So that is the reason they say as what? Carbohydrates are the optically active compounds, yes, which will be having a polyhydroxy aldehyde, or very much important it is or anta helidare, and anta heli illa aldehyde irutte illa ketone irutte, or the compounds which is going to produce such units. Which units? Such units
upon hydrolysis, which will be called as what? Your carbohydrates. Do remember whatever the examples I have given you here, sucrose agirbodu, lactose agirbodu, glucose agirbodu, they are all sweet in taste. They are all sweet in taste. Please, I would like to suggest you, ella carbohydrates sweet agirolla. Okay, all the carbohydrates will not be sweet in taste. So that is the reason we can say that some of the carbohydrates, what I am saying, mark my words, some of the carbohydrates which are sweet in taste, basically they are called as sugars. Basically they are called as what? Sugars. A general term we are going to use which is called as what? Sugars, and the examples are your sucrose, your lactose and glucose. So ಏನು ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋಡಕ್ಕಲ್ಲ, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ರೂಪಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, which is your classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. Yes. So let's have a look. So ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ವು ಅಥವಾ ಯಾವ ತರಹದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಬಂದ್ವು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ monosaccharide. Monosaccharide, very much important. Mark the words monosaccharide. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ನ ಓದ್ತೀವಿ. Remember, monosaccharide is the simplest carbohydrate. Monosaccharide is the simplest carbohydrate. Okay? Which cannot be further hydrolyzed. Which cannot be further hydrolyzed. Which cannot be further hydrolyzed. So such a unit is called as what? Monosaccharide. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಯು ನೋ ಆಟಮ್ಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಒಂದು ಗಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ನಾವು ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ತರದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ತರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. Glucose is a monosaccharide. Remember guys, examples are very much important. Okay, examples are very much important. 1 mark sige, since many of the portions has been deleted in this unit too. So you have to concentrate both on the definition as well as the examples. So monosaccharide ige nimma first example is your glucose. The next example I can give you is a fructose. Idu difference nimge gotagutte correct agi when we will be detailedly studying about their structures. Since today we are just doing the introduction part, okay, so do remember what are the examples. Ashtu matra ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Monosaccharide is what? It is the simplest carbohydrate which cannot be further hydrolyzed, and examples are glucose, fructose.
The next part is called as your oligosaccharide. Oligosaccharide. Okay, oligosaccharides. So ಏನು oligosaccharides ಅಂದ್ರೆ basically they are the carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units upon hydrolysis. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? Sorry, SACC. Yes. Carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಚ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು? 2ರಿಂದ 10ವರೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ 2 to 10. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Once again we are going to further classify this oligosaccharide as a disaccharide. ಹಾಗಾದ್ರೆ disaccharide ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The carbohydrates that is going to yield 2 monosaccharide units upon hydrolysis. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಆ ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದಾಗ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಟ್ರೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. Similarly, further 4 ಬಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಯಾಕರೈಡ್ and so on. So basically ಈ ನೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? The number of the monosaccharide you are going to get upon hydrolysis. And do remember, ನಾವು ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಬರೋದೇನು? ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ವಾಟರ್ಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ yield 2 or 10 units, 2 to 10 units ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ that yield 2 to 10 monosaccharide units. This is a very much important term. Monosaccharide word is very much important. 2ರಿಂದ 10 monosaccharide units ಬಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ oligosaccharides. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗು ಟ್ರೈ ಟೆಟ್ರಾ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸುಕ್ರೋಸ್. If you can remember, when I was teaching the lesson, most probably enzymes part, enzyme catalysis, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಗಡಿ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಬಾರ್ ಏನ್ ಬರೀತದೆ? ಸುಕ್ರೋಸ್ ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೆ ಇದು ಏನ್ ಬರೀತದೆ? C6H12O6 ಪ್ಲಸ್ C6H12O6. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಂತ? ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೋನು ಸುಕ್ರೋಸ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಒಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸು. ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸು ಫ್ರಕ್ಟೋಸು? ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂತ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ yield 2 monosaccharide units upon hydrolysis. So of course ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸುಕ್ರೋಸ್ ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ 2 monosaccharide units ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ ಅ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದನೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, when we'll be learning your biomolecules, you'll come to a better knowledge why I am writing this way. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಇ ಆರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಇವೆರಡೇ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಡ್ಜ್
your structures of glucose and fructose and what is the basic difference between both. But for a while you just remember disaccharides, which is going to give you 2 monosaccharide units upon hydrolysis. Okay, you are having only disaccharide ಗೆ sucrose untu, even your lactose which is present in your milk, and that of your maltose is also an example of your disaccharide. So we are going to see all of these structures, don't worry of it. Okay, but for a while just remember the examples. The last part of the classification is called as your polysaccharides. Polysaccharides. So ಏನು polysaccharides ಅಂದ್ರೆ of course 2 to 10 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? Polysaccharides or poly means many. So carbohydrates, so they are the carbohydrates, yes, which yield a large number of monosaccharide units. A large number of monosaccharide units. Large number of monosaccharide units. So they are called as what? Polysaccharides. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ? ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್. ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಇವೇ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಬಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಗಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಗಮ್ಸ್. So these are all the carbohydrates which are classified under your polysaccharides. So cellulose na ನಾವು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ it gives you more than 10 ಅಥವಾ many, you can say in simple words, many monosaccharide units upon hydrolysis. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಗಮ್. So these are the examples of polysaccharides. But do remember. So I have mentioned here ಶುಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸಮ್, SOME, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು, ಸ್ಟಾರ್ಚು, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್, ಗಮ್ಸ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಆ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಟನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ carbohydrates which are not sweet in taste. So they are not sweet in taste. Okay, they are not sweet in taste, and these are generally called as non-sugars. These are called as what? Non-sugars. Cellulose, starch, glycogen, they are all carbohydrates. ಆದರೆ ಕೆಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು? ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ತರ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸು, ಸುಕ್ರೋಸು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅದೇ ಕೆಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಸ್ವೀಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವೀಟ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚು, ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. So since we have came to know what do you mean by the sugars, we'll see a classification under this heading too, by the topic called as your reducing and non-reducing sugars. Reducing and non-reducing sugars. Okay. So basically these are your sugars ಆಗಿರುತ್ತೆ which are sweet in taste. ಆ sugars ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, ಒಂದು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೂಡ ನಮಗ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಕೂಡ ನಮಗ್ ಬರೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್
ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, okay, all the carbohydrates which can reduce your Felling's solution, and Tollens reagent, Felling's solution and Tollens reagent are called as what? Reducing sugars. Are called as reducing sugars. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ನಿಮ್ಮ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಈ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಕ್ವೇಶನ್, ಅಯೋನಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ್ಲಾ ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಶುಗರ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳೋದು, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ, ಸೊ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳುದು, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಲಿ, they are belonging to your reducing sugars. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, they always belong to what? Reducing sugar. That means they have the capacity to reduce your Tollens reagent and that of your Felling's solution. Coming to the another part, non-reducing sugar. Just the vice versa topic. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? The carbohydrates which cannot reduce your Felling's solution and the Tollens reagent. So basically they are called as what? Non-reducing sugars. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ನೀವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಏನಂತ? ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾನೇನು ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಫ್ರೀ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಇರಬೇಕು. ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ CHO ಗ್ರೂಪ್ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು H ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ CH ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ H, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಏನು CHO ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅದೀಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. It has been bonded to some other groups. It has been bonded to some other groups. So ಆ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ or ketonic group, but what will happen, it will not react with the tolerance reagent or the Fehling solution. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಸಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೋ ಆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಂಡೆಡ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸಚ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಚ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೆ, of course I will give you the common example which is your sucrose. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ when I will see its structure. Okay, now for a while you don't need its structure, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸುಕ್ರೋಸ್ ನ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳತ್ತಿಗೆ ನಾನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸುಕ್ರೋಸ್ ನ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Of course, reducing sugar ಗೆ all monosaccharide ಅಂತ ಹೇಳಿದೆನಾ, so I can use glucose or fructose as an example. Okay, so this was the classification of the sugars depending upon their reaction with your tolerance reagent and that of your Fehling solution. So guys, next we will see certain detailed analysis of our carbohydrates. The first important classification in the nodana, that is your monosaccharide. So next topic now cover madadiga monosaccharide ಬಗ್ಗೆ. Okay, by taking one of the most important example, glucose ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So first of all, monosaccharide, on the basis of the functional group we are further classifying this monosaccharide. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ನಾವು ಆಲ್ಡೋಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೀಟೋಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್. ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ OH. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ಡೋಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೀಟೋಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪಾನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈಓಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಟ್ರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 5 ಇದ್ರೆ ಪೆಂಟೋಸಿಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ 6 ಇದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೈಯೋಸಿಸ್, 4 ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರೋಸಿಸ್, 5 ಇದ್ರೆ ಪೆಂಟೋಸಿಸ್, 6 ಇದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. So first ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, the first classification was based on the functional group. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಡೋಸನ್, ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ರೆ ಕೀಟೋಸನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈಯೋಸಿಸ್, 4 ಇದ್ರೆ ಟೆಟ್ರೋಸಿಸ್, 5 ಇದ್ರೆ ಪೆಂಟೋಸಿಸ್, 6 ಇದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೋಸಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ of course your glucose and fructose. So first part now we are going to study in detail about your glucose. So glucose ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. So basically glucose ಹೇಳ್ದಂಗೆ it is a monosaccharide. Of course it is coming on a monosaccharide ಅಂದ್ರೆ it should be monosaccharide. ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೆಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹನಿನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣದೆ
ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗದೆ, ಕಾಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫೀಲ್ ಆಗದೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಈವನ್ ದಿ ರೈಪ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಏನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿಂತೀರಾ, ರೈಪ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಹುಳಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಪ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ನ ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು? ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದ. ಹಿಮ್ಮೇಲಿಂದ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನಂತ? ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ನಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ glucose. Okay. So first part we are going to see under this glucose is your preparation part. Preparation of glucose. So first of all, ಯಾವ ರೀತಿ prepare ಮಾಡಬಹುದು? The first part preparation is from starch. That is from which type of starch? ಯಾವ classification under ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Oligosaccharides. Very good. So starch ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈಡ್ರಲೈಸ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ in the presence of dilute H2SO4, sulfuric acid, in an acidic medium, nearly at a temperature range, if I say 393, particular 390 ಅಥವಾ 393 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗ್ ಬರೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಈ ತರ, C6H10O5N. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, N ಟೈಮ್ಸ್. ಆ N ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟೇ ಬಲ್ಕಿ ಉಂಟು, ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ N ಕೂಡ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ. ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಚು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸು, ನಿಮ್ಮ ಲಿಪಿಡ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದು ಸೈಜು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಇವು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಕಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೈಡ್ರಲೈಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ H2SO4, dilute H2SO4. ನಿಮಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? N times of C6H12O6. That is your glucose. This was from starch, oligosaccharides ಇಂದ ಮಾಡಿದೆ. Similarly, there is another part that is from sucrose. From sucrose also you can easily prepare your glucose. Method same. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಸುಕ್ರೋಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಅಥವಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ C12H22O11 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯೋರ್, ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಸಿಡ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ C6H12O6 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹೈಡ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ C6H12O6. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ prepare your glucose. So these are the two important preparations of your glucose. One is from the starch, that is by boiling the starch in the presence of dilute H2SO4 at a temperature of a 390 to 393 Kelvin temperature. Under pressure, you will be getting your glucose. Similarly, from the sucrose, as we have studied, sucrose na ನೀವು hydrolyze ಮಾಡಿದಾಗ in the presence of an acid, you will get a glucose and a fructose. Is it clear? Okay, now again and again I have said that your glucose ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Glucose is coming under which unit? ನಿಮ್ಮ monosaccharide. So monosaccharide on the basis of functional group ನಾವು aldosane ಅಥವಾ ketosane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Depending upon the number of carbon atoms, tetroses, pentoses, hexoses ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ aldosane ನ ketosane ನ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಉಂಟು? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು? The next part we are going to see is the structure of glucose. Structure of glucose, an important part. Okay, so next topic we are going to cover is the structure of glucose. So guys, before starting the concept of structure of glucose, let me remind you one thing.
So this was the structure which was predicted even before the instruments were known to us. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ದಿರಾ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಒಂದು ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಎರಾನ ನಾವು ಆ ಎರಾ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Because at that period of time, the only knowledge what they were having was to use the chemical, see the product. Use the chemical, see the product. And how beautifully they have done means, there is not even a single error in this present scenario. So, alli or in find out mardu the glucose structure na, you will just see how beautifully they have done over here. So, that is the reason, don't see it as a topic for exam purpose. See as a topic for your understanding purpose. See as a topic how knowledgeable our ancestors were. Okay? Because at that period of time, they were not having any of the sophisticated instrument. ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. So the first part, we are going to study the structure of glucose. Basically, it is an open chain structure. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂದು. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ C6H12O6. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು. ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಉಂಟು, 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಉಂಟು, 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಉಂಟು. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ ಮೆನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು CH3, CH2, 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 1 2 3 4, CH2, CH3, 1 2 3 4 5 6. They got it as an N-hexane. They got it as an N-hexane. ಸೊ ಈ N-hexane ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ H ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಉಂಟು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇತ್ತು, ಕೀಟೋನ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು N-hexane ಬಂತು. N-hexane ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ 6 ಉಂಟು. N ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾರ್ಮಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅನ್ N-hexane, ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಏನು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಉಂಟು ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಉಂಟು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. 3 3 6. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ದೇ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ N-hexane, which confirmed that
glucose is having a straight chain structure. Glucose is having the straight chain structures with all the 6 carbon atoms in a straight line. So this was the first part. Okay, see how they draw the conclusion. Okay, one thing got over. So 6 carbon atom ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿತ ಸಿಕ್ತು ಈಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಟು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಂಟು, ಕಾರ್ಬನ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೀತಿಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಇಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೋ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಚೆಕ್? ಯು ರಿಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದೇ ಚೆಕ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ವೆನೆವರ್ ಯೋರ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ with your hydrogen cyanide or that of your hydroxyl amine. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, whenever your carbonyl compounds is going to react with your hydrogen cyanide or a hydroxyl amine, basically we would get as what? Either we should get a cyanohydrine or we should get an oxime respectively. ಅಲ್ಲ, hydroxyl amine ಜೊತೆ carbonyl group react ಆದ್ರೆ just take out the pages in your brain, aldehydes, ketones and carboxylic acids. When carbonyl group reacts with the hydroxyl amine, you get as an oxime. Similarly, when your carbonyl group reacts with the hydrogen cyanide, you get as what? Cyanohydrine. So these are the 2 possibilities. If in case carbonyl group idre ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ತಗೊಂಡು they reacted with NH2OH. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ತಗೊಂಡು they reacted with NH2OH. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ 1 ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಏನದು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟು 1 2 3 5 6 ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, NH2OH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಎಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, NH2OH ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಸ್ಟಾನಿಶ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೈಮ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಾಟ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು. ಅದು ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಟು ಗೇವ್ ಅ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದೇ ಗಾಟ್ ಆಸ್ ಅ cyanohydrine. They got as what? Cyanohydrine. 1 2 3 4 5 6, which indicated what? Oh, in our glucose structure we are having the carbonyl group. Okay, 2 things got cleared. What was that? First of all, we came to know that it is having a straight chain. Second, we came to know as what? It is having the carbonyl group. So allu kuda one extra fitting bantu. Enadu 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೀಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಾ ಅಲ್ವಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಾ, ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹೀಗ್ ಬರ್ಕೋಬಿಡ 1 2 3 5 6. ಸೊ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಹೆಚ್ ಬರಬೇಕು. ಕೀಟೋನ್ ಇದ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ತರ, ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಬೋಆಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಕಾರ್ಬೋಆಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ತುಂಬಾನೇ ಮೈಲ್ಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಲ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಕೀಟೋನ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು, ಯು ಗಾಟ್ ಆಸ್ ಅ carboxylic acid. So this was the case only when possible. So whenever the carbonyl group present will be an aldehydic group. So which indicated from the test that whatever the carbonyl group it is present, it is your aldehydic group. So from the fourth reaction, we came to the conclusion that among the 6 carbon atoms, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atoms, 1 carbon atom will be an aldehydic group. 1 carbon atom will be an aldehydic group. Can you see how beautifully they are proposing the structure? Yes. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಗೊತ್ತು, ಏನು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ದೇ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸೆಟಿಕ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. So basically this process was called as acetylation. So acetic anhydride ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ you just see they got as a glucose pentaacetate. ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್, ಪೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಸಿಟೇಟ್, ಯಾವತ್ತೇ ನೀವು ಅಸಿಟಿಕ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಸಿಟೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಸಿಟಿಕ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದೇನು, ಅಸಿಟೇಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್. ಹೌ ಮಚ್, ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್, ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 5 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋರ್, ಎಸ್, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಅಸಿಟಿಕ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಯಾವ ತರ ಇರಬಹುದು, ಈ ತರ ಇರಬಹುದು, C double bond CH3, ಇದು 4 times, okay, then comes your CH2O C double bond CH3. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 + 5 ಪೆಂಟಾಅಸಿಟೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ವೆದರ್ ಆಲ್ ದಿ OH ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನ್ 5 OH ಗಳು ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಏನು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಕೊಡ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ.
Okay, CHOH 4 times COOH. That is, which is called as your saccharic acid. ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ 2 COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸಿಕ್ತು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ HNO3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು HNO3 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೇನು ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು OH ಏನುಂಟು 5 OH ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು OH ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಮಾಂಗ್ ದಿ 5 OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ 1 OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, Emil Fischer, he was the one who has seen all these experiments. Okay, he proposed a structure. First ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 1 2 3 4 5 6 ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ 1 OH ಏನುಂಟು ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೀತಿಲಿ ಉಂಟು, ದಟ್ ಇಸ್ CH2OH. So OH ಏನುಂಟಲ್ಲ this is your primary alcoholic group which is attached to that of your primary carbon atom ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ OH ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಒಂದು OH ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ 4 ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ OH, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ H. Okay, you are not having all the OH ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Then you are having the OH, then you are having the OH. ಇದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ H. ಇಲ್ಲಿ H ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ OH ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ H, ಇಲ್ಲಿ H. You just see. So total ಆಗಿ C6H12O6. Mark my words once again. The structure I am saying. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ 1 2 3 4 5 6. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ OH ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. OH ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ H ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ OH. ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಬನ್ನಿ. OH ಇರೋ ಕಡೆ H ಬರೀರಿ, H ಇರೋ ಕಡೆ OH ಬರೀರಿ, OH ಇರೋ ಕಡೆ H ಬರೀರಿ, OH ಇರೋ ಕಡೆ H ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ writing all the OH in one direction, which is not the formula. Okay, formula of your glucose is in this way. ಒಂದು OH ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ OH ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 3 6. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ H, ಇಲ್ಲಿ OH, ಇಲ್ಲಿ H. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ OH ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ H ಹಾಕಿ, H ಇರೋ ಕಡೆ OH ಹಾಕಿ, OH ಇರೋ ಕಡೆ H ಹಾಕಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ OH ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ OH. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ 3 ಸರಿ OH ಬರೀಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು H, ಆಮೇಲೆ OH. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದಿಗೆ D+ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. D+ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನ್ ಮಾಡೋದಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, PPL ನ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದೇನು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಅಲ್ವಾ, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ. Okay, sometimes we can also give this plus with a small letter d. Okay, don't get confused with a capital letter. We give it as a small letter d. Plus andrunu onde, small d andrunu onde, which means dextro rotatory, rotating the plane polarized light towards the, yes, your clockwise direction. Okay, what do you mean by this capital D? Very much important. E D kuda there are two forms. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಉಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಆಸ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಅಂಡ್ ಲೇವೋ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಅಂಡ್ ಲೇವೋ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ಅಂಡ್ ಲೇವೋ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಡೀ ಒಂದು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. This is your highest asymmetric carbon. All the four bonded atoms are different over here. Okay, all the four atoms are different. So this is what you can say, highly asymmetric carbon. So ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? all the four atoms around your carbon should be different. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನುಂಟು, ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, CHOH ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, CHOH. ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಅದು ಹಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ವಾ, OH ಉಂಟು, H ಉಂಟು. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನುಂಟು, ಈಗ CHOH, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, 2 bonds ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, CHOH ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ H ಉಂಟು, ಈ ಕಡೆ OH. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬಂತು, CH2OH ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದು ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ OH ಗ್ರೂಪ್ ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಹಾಕತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರೈಟ್ ಕಡೆ ಉಂಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ರೈಟ್ ಕಡೆ ಉಂಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ OH ರೈಟ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ. ಅದೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು OH ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ, ವೆರಿ ಸಾರಿ, OH ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೈಟ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ D ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ ನ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರ್ಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವೈಲಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಏನು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಂಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ OH ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಕಡೆ ಉಂಟು, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಯುವರ್ PPL ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ clockwise direction, okay, and it is your glucose. Is it clear? So this is the ultimate structure which has been proposed by Emil Fischer for the open chain structure of glucose. Very much important concept. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, HI ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಸಿಟಿಕ್ ಎನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಮಿಲ್ ಫಿಶರ್ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, of course, in the notes, when I have given you the notes, basically I have written the first of all reactant part ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. CHO CHOH 4 times CH2OH ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಗೈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಕೆ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂದೇನು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ OH ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾ ಹೇಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಇದು ಏನಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. CHO ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, CHOH ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, H 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಟ್ರೆ 1 2 3 4 ಈ ಪಾರ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OH ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಟೈಮ್ಸ್, 1 2 3 4. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CHOH 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ notes. Is it clear? So in our next session we are going to deal with the other types of your carbohydrates.